آیت طیبہ میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قرآن عظیم جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. لیکن قرآن کے دشمن، قرآن کو مٹانے والے لوگ ہر دور میں پائے گئے. جب اس بھارت کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا، یہ انڈیا جب غلامی کی زنجیروں میں جڑا ہوا تھا، اس وقت بریلی کی سرزمین کی بات بتاتا ہوں. 1947 سے پہلے کی بات ہے، جب یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا، ایک انگریز ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے اسلاموں کے دھرم گرو، اگر تو زندگی سلامت چاہتا ہے، اگر تم چاہتا ہے کہ تیری جان نہ لی جائے، تجھے زندہ چھوڑ دیا جائے، تو جو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو وہ قرآن مجھے دے دو، اس کو ختم کرنا ہے، اس قرآن کو سماپت کرنا ہے، اس قرآن کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کا رہنے والا کوئی بھی مسلمان قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، قرآن کو نہ پڑھ سکے. قسم خدا کی جب اللہ کے ولی سے انگریز نے اتنا کہا ہے، اللہ کے ولی سے انگریز نے اتنا کہا ہے، اللہ کے ولی نے اسی وقت ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا. بلانے کے بعد اس بچے کی اوپر نظر ڈالی، نظر ڈالنے کے بعد کہا کہ اے بچے یہ بتا تو پڑھتا کیا ہے. بچے نے کہا حضور میں مسجد کے اندر قاعدہ بغدادی پڑھتا ہوں، ابھی تو میرا سبق الف بے تے سے ہے، میں الف بے تے سے پڑھتا ہوں. قسم خدا کی جب بچے نے اتنا کہا ہے، اللہ کے ولی نے نظر ڈالی ہے. بچے سے کہا پہلا پارا پڑھ، قرآن کا پہلا پارا پڑھنا شروع کر دیا ہے. بچہ پہلا پارا پڑھ رہا ہے، اللہ کے ولی نے دوسری نظر ڈالی ہے، بچہ دوسرا پارا پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے ولی تیسری نظر ڈالتے ہیں، بچہ تیسرا پارا پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اسی وقت انگریز جو ہے دیکھ کر کے معاملہ بھاگ جاتا ہے. اس کے لیے کسی شاعر نے کہا مٹاہے بہنے میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تبدیل دیکھی، وہ مٹ گئے مٹے سے مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہو نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. قرآن کو مٹانے کی سازشیں کرتے رہے لیکن قرآن کو نہ مٹا سکے. آخر وجہ کیا ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا انسان تھا، انسان ہے، انسان رہے گا. آج ہم تمامی مسلمانوں پر امام حسین کا بڑا احسان ہے. اگر ہمارے سروں پر یہ پگڑیجا ہے، اگر ہمارے چہروں پر داڑیجا ہے، یہ امام حسین کی وجہ ہے. اگر امام حسین علی اکبر کو قربان نہ کرتے آج شریعت پامال ہو جاتی. علی اکبر کو قربان کیا، شریعت کو بچا لیا. حضرت عباس کی جوانی میں رہی ہے، حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا ہے. عباس کے بازو پر رہے گئے، جہاں تک کہ کربلا کی سرزمین میں امام حسین نے سجدے کی حالت میں اپنے سر کو بلند کرا دیا، لیکن قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑی ہے. آج کا مسلمان کیسا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتا ہے. آج کا مسلمان کیسا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھتا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کیا تم نے جانا مسلمان بننا آسان کام نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو. آج سوچتے ہو کہ گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے، سر پہ ٹوپی پہننے کا نام مسلمان ہے، نماز جمعہ پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے تاش کی گڈیوں کو ہاتھ میں لیا اور چوراہوں پر کھیل رہے ہو، کہتے ہو کہ مسلمان ہے. قسم خدا کی امام حسین نے کربلا کے میدان میں 3 درس دیے ہیں. کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے. امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، نمازوں کو نہیں چھوڑا، اور اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو یہ درس دے کر گئے تھے کہ کسی حالت میں پردے کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن آج دیکھا کیا جاتا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں بازاروں کے اندر ننگے سر ٹہلتی ہیں. کیا اسلام اسی کو کہتے ہیں؟ ارے تم نے نہیں جانا اسلام کیا ہے. اگر تم اسلام کو پڑھے ہوئے ہوتے، لیکن آج تمہارے پاس وقت نہیں ہے. آج تمہارا بچہ میگزین پڑھتا ہے، آج تمہارا بچہ اخبارات پڑھتا ہے، آج ہماری بیٹیاں سیریلز کو دیکھتی ہیں، لیکن اس بچے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صدیق اکبر کون تھے، فاروق اعظم کون تھے، عثمان غنی کون تھے، مولا علی کون تھے، امام حسن کون تھے، امام حسین کون تھے، علی اکبر کون تھے. قسم خدا کی یہ گوشے سوار ہیں جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے. قربان کرنے کے بعد نانا کے دین کو بچا لیا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر مصطفیٰ آئے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ دین کو پھیلایا کیسے جائے. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ دین کو بچایا کیسے جائے.
इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर दीन को, शरीयत को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हम अपने चेहरों पर नबी की सुन्नत नहीं सजाते हैं। आज हम नमाज जुमा के लिए जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। तुम 1400 साल पहले की हिस्ट्री को उठाकर देखो, इस्लाम यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँचा। बड़ी मशक्क़तें, बड़ी कुर्बानियाँ पेश की अल्लाह वालों ने, तब इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है। आज सोचते हो कि हमें बड़ी आसानी से इस्लाम मिल गया, और हकीकत भी ये है कि बच्चा इस्लामी घराने के अंदर पैदा हुआ, कुछ जमाने के बाद टोपी लगाई, गोश्त खाना शुरू कर दिया, मुसलमान समझने लगा। उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को जंगों में शहीद कर दिया था। कसम खुदा की आज हम अपने वक्त को नमाजों के लिए कुर्बान नहीं करते हैं, अपने वक्त को कुर्बान नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी को संभालते हैं, अपने बिजनेस में इतने मशगूल हैं कि आज हमारे कारोबार इतने ज्यादा हो गए कि हम नमाजें भूल गए। लेकिन कुरान की आयत अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम माल की गफलत, माल के तलब करने में इतने गाफिल हो गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों की ज़ियारत कर ली। आज हाल यही है कि आज इंसान ये कहता रहता है आज नहीं तो कल नमाज पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। इसी कहते कहते बूढ़ा हुआ, अब हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, न सही तरीके से सजदा होता, न सही तरीके से रुकू अदा कर पाता है। जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचा, जब उसका कोई काम घर के अंदर ना रहा, जब बाजार में घूमने के लायक ना रहा, जब चौराहों पर बैठने के लायक ना रहा, तब मस्जिदों का रुख कर दिया, अब इमामों को सताना शुरू कर दिया। ये हाल है, इमामों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब जवान था मस्जिदों का रुख न किया, लेकिन जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचा, किसी काबिल न रहा, तब खुदा को याद करने के लिए मस्जिदों में पहुंचाता है। लेकिन कसम खुदा की अगर जिंदगी में जवानी के आलम में, जवानी के आलम में इबादत और रियाजत की होती, जवानी के आलम में आंखों से फिल्में ना देखकर कुरान की तिलावत की होती, कसम खुदा की तेरी जिंदगी के अंदर बहारें पैदा हो जाती। आज हमारे बूढ़े इंसान क्यों रोते हैं कि मेरा बच्चा कहने को नहीं सुनता है, मेरी लड़की कहना नहीं मानती है, मेरा बच्चा फरमा बरदार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? जवानी के अंदर तूने अय्याशी की है, जवानी के अंदर तूने नमाजें नहीं पढ़ी है, जवानी के अंदर तूने जो है गलत काम किए हैं, ताश की गड्डी तूने हाथ में ली है, शराब की बोतल को तूने हाथ में पकड़ा है। उसके बाद सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बच्चा मेरी इज्जत करे, हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर तूने जवानी की दहलीज में बच्चा जो है बच्चे को अपने जन्म दिया, उसके बाद उस बच्चे को तूने अच्छी तरबियत अगर सिखाई होती, तो उस बच्चे को अच्छी तरबियत सिखाने की वजह ये नहीं है कि तू नेक बन जाए, बल्कि तू जवानी के आलम में अगर अच्छी जिंदगी गुजारा होता, तूने नमाजें पढ़ी होती, तूने रोजे रखे होते, तूने शरीयत मुस्तफा को पाबंदी से पकड़ा होता, तो कसम खुदा की आज रोने की नौबत ना आती। लेकिन जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचता है, जवान बच्चा आंखें दिखाता है, जवान लड़कियां आंखें दिखाती हैं, तब सारो बतार रोता है कि आखिर मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, ऐ मेरे मौला, मैंने दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी खता की है जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा मुझे गलत बोलता है, मुझे गालियां बकता है, मेरा फरमा बरदार नहीं है, मेरा इताअत गुजार नहीं है। तो अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंच और अपनी जवानी की जिंदगी को देख कि तूने जवानी के आलम में अपने माँ बाप का कहना सुना था या नहीं, तूने जवानी के आलम में शराब की बोतलें पकड़ी थी या नहीं, तूने जवानी के आलम में इन हाथों में ताश की गड्डी को थामा था या नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि ताश की गड्डी जो हाथ में लेते हैं वो लोग ऐसे हैं जैसा कि उन्होंने अपने हाथों को शराब जो है खिंजीर यानी सूअर के खून में मुलव्विस कर लिया, सूअर के खून में अपने हाथों को जो है मुलव्विस किया, समा लिया। ये जुआ खेलने के बारे में क्या कहा गया, लेकिन आज जवान बच्चा है जुआ खेलता है, जवान बच्चा है शराब पीता है, जवान बच्चा है फिल्में देखता है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकता। ये आंखें दी गई खुदा की नेमत है, ये हाथ पैर दिए गए खुदा की नेमत है, कभी तूने खुदा का शुक्र किया? हरगिज़ नहीं। कुरान कहता है इन्नल इंसाना रब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। हकीकत भी यही है कि कभी सब्र नहीं करता है,
کبھی خدا کا شکر نہیں کرتا ہے. دولت آتی ہے یہ چاہت لگی رہتی ہے اور مالدار ہو جاؤں. اگر کسی کے پاس بولیرو ہے تو آڈی لینے کے چکر میں پھرتا ہے. کسی کے پاس اگر آڈی ہے اس سے ہائی فائی گاڑی کو لینے کے لیے پھرتا ہے. قسم خدا کی اگر تیرے پاس موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والے کو دے, اگر سائیکل ہے تیرے پاس پیدل والے کو دے, اگر پیدل والا انسان ہے تو اس کو دے جس کے پیر نہیں ہے. لیکن آج تو دیکھتا کیا ہے, کسی کا 2 منزلہ مکان ہے تو دیکھتا ہے میرا 3 منزل ہو جائے, کسی کی 3 منزل بلڈنگ ہے تو چاہتا ہے میری 4 منزل بلڈنگ ہو جائے, لیکن خدا کا شکر نہیں کرتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے, اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ خدا نے آپ جیسی نعمت عطا فرمائی, کبھی تم نے قرآن پڑھ کر خدا کا شکر ادا نہ کیا. اسی وجہ سے آج نوجوان بچے چشمے لگائے پھرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تم نے اسکول کے اندر وگیان پڑھی, سائنس پڑھی, ہندی انگلش اور میتھ پڑھی, تمام چیزوں کو پڑھا, لیکن کبھی قرآن کھول کر نہیں پڑھا. شاید اگر تو قرآن کو کھول کر پڑھ لیتا تیری آنکھوں کی روشنی رہ جاتی, تیری آنکھوں کی روشنی کم نہ ہوتی. اگر تو مسجدوں کی دروازوں پر پہنچ کر مسجدوں میں جا کر خدا کی عبادت و ریاضت کر لیتا تو تیری زندگی کے اندر بہاریں پیدا ہو جاتی. لیکن 5 وقت نمازی جو ہے مؤذن حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نمازوں کی طرف, لیکن ہم جاتے ہیں مارکیٹوں کی طرف, ہم جاتے ہیں اپنے کھیتوں کی طرف, ہم جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے, ہم جاتے ہیں تاش کھیلنے کے لیے. آج کا مسلمان یہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب 10 محرم آئی گلیوں میں نعرے لگاتے ہیں تو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. قسم خدا کی اگر جس دن حسین کے دامن کو تم نے پکڑ لیا, حسینی کردار اگر تم نے اپنے اندر اپنا لیا, تیری زندگی کے اندر بہاریں پیدا ہو جائے گی. تجھے غلام حسین بننے کی ضرورت ہے, اور امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر نماز نہیں چھوڑی. آج تجھے تیری زمین پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تجھے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آج مسجدوں کے اندر فیسلٹی ہے. ایسی مسجد کے اندر لگی ہوئی ہے, کیونکہ مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, پانی کا انتظام مسجدوں کے اندر ہے, جاڑے کا موسم ہے تو گرم پانی موجود ہے. قسم خدا کی اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے. اسی وجہ سے آج ہم ستائے جاتے ہیں. آج ہمیں لوگ جو ہے پریشان کرتے ہیں. جہاں ٹوپی دیکھی جاتی ہے اس کو ستایا جاتا ہے, جہاں داڑھی دیکھی جاتی ہے اس کو ستایا جاتا ہے. آج انڈیا کا ماحول اسی لیے خراب ہوتا چلا گیا, خستہ ہوتا چلا گیا کہ مسلمان بن کر نہ رہا. مسلمان نے اپنی زندگی کو نبی کے سانچے میں نہیں ڈالا. نبی فرماتے ہیں, نبی نے فرمایا کہ جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہی ہدایت پر ہے, میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی ہدایت پر ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. لیکن ہم نے کبھی نبی کے عمل کو اپنایا؟ ہرگز نہیں. نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا, ہم نے اس طریقے سے کھایا نہیں. آج ہماری شادیوں کا حال کیا ہے, اسٹینڈنگ کھانا دیتے ہیں تو ہم نے نبی کی شریعت کو اپنایا؟ نبی نے فرمایا کھانا اس طرح کھاؤ, ہم نے کبھی اس طریقے سے کھانا نہیں کھایا. نبی نے چلنے کا طریقہ بتایا, ہم اس طریقے سے نہ چل سکے. قسم خدا کی پہننے کا طریقہ بتایا. حق تو یہ ہے کہ ہم نبی کے سچے عاشق نہ بن سکے. عاشق تو حضرت عبید اقلی تھے, عاشق تو بلال حبشی تھے. بلال حبشی پر ظلم و تشدد ہوتا تھا لیکن کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا ہے. نبی پر جو ہے نبی کے گن گانے نہیں چھوڑے ہیں. آؤ سناتا ہوں 1400 سال پہلے کی ہسٹری کو. 1400 سال پہلے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک عورت ہے. اس وقت اسلام پھیلا نہیں تھا, پھیلنا شروع ہوا تھا, مسلمانوں کی تعداد 40 سے کم تھی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے, اسلام کو قبول کر لیا ہے. عمر فاروق اعظم کے خاندان کی یہ خادمہ تھی, نوکرانی تھی. ایک مرتبہ اپنے مالک کے مکان پر کام کر رہی ہے, کیا دیکھتی ہے کہ ابو جہل کا گزر ہوتا ہے. ابو جہل کو گزرتے ہوئے دیکھ کر آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, زور زور سے کلمہ پڑھتی ہے, لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल ने जब इतना देखा कि उमर फारूक आजम के खानदान की ये औरत ये खादिमा कलमे को पढ़ रही है, उसी वक्त मकान के अंदर दाखिल होता है। अबू जहल मकान के अंदर दाखिल हुआ, कोड़े को लिया, लेने के बाद कोड़े बरसाना शुरू कर दिया, कोड़े को मारना शुरू कर दिया, कोड़े बरसाता रहा, कोड़े मारता रहा। जब थक गया उसके बाद हजरत ज़ुन्नैरा ने कहा थक गए हो तो थोड़ा देर आराम कर लो, उसके बाद फिर मारना। हजरत ज़ुन्नैरा से अबू जहल कहता है कि अब भी इस्लाम के दामन को छोड़ दे, अब भी जो है नबी पर कलमा पढ़ना छोड़ दे, अब भी नबी के गुण गाना छोड़ दे। लेकिन ज़ुन्नैरा क्या कहती है? आज की औरतों को सबक हासिल करना चाहिए। हजरत ज़ुन्नैरा कहती हैं कि ऐ जालिम, तू मुझ पर चाहे जितना जुल्म कर ले, मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा निकाल ले, मेरे जिस्म की एक एक रोटी कर दे, लेकिन इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ सकती, मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकती। ये इस्लाम की शहजादी है। हजरत ज़ुन्नैरा को अबू जहल मारता रहा। उसके बाद उमर फारूक आजम जो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, उमर फारूक आजम आते हैं। आने के बाद अब उमर फारूक आजम भी कोड़े बरसाते हैं, उमर फारूक आजम कोड़े मार रहे हैं। ज़ुन्नैरा से कहते हैं कि अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दे, वरना तेरे जिस्म का खून का एक एक कतरा निकाल लिया जाएगा। लेकिन ज़ुन्नैरा कलमा पढ़ना नहीं छोड़ रही है। एक औरत है, जारो कतार उन पर जो है जारो कतार हो रही है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लेकिन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ रही है। और आज हमारा हाल क्या है? ना हम पर कोई तशद्दुद है, ना हम पर कोई जुल्म करता है, उसके बावजूद हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं। अगर कसम खुदा की जिस दिन हम पर तशद्दुद हो जाए, जिन पर हम पर कोड़े बरसाए, उस दिन तो हम कलमा पढ़ना भी छोड़ देंगे। लेकिन ये इस्लाम की ऐसी शहजादी है कि कलमा पढ़ना नहीं छोड़ती हैं। अब ये खबर मालिक तक पहुंची। मालिक को जब ये पता चला कि मेरी खादिमा इस्लाम के अंदर एंट्री कर चुकी है, मेरी खादिमा इस्लाम में दाखिल हो चुकी है, फौरन मकान के अंदर आता है। आने के बाद कहता है ज़ुन्नैरा कलमा पढ़ना छोड़ दे, वरना तेरा हश्र बुरा होगा, वरना तेरी बुरी हालत कर दी जाएगी, तुझे मारते मारते तेरे जिस्म का खून का एक एक कतरा निकाल लिया जाएगा। हज़रत ज़ुन्नैरा कहती है चाहे जितने जुल्म कर दे, अब मैंने दिल दिया है मदीने वाले को, मैंने दिल मदीने वाले को दे दिया है। अब ये जान जाएगी तो मुस्तफा पर कलमा पढ़ते हुए जाएगी। जान को कुर्बान होगी, अगर मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगी तो मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर करूंगी। लेकिन आज हमारा क्या हाल है कि हम जो है अपना कुर्बान नहीं कर सकते नमाजों के लिए। लेकिन करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने इसी नमाज के लिए अपने सर को कलम करा दिया था। आज तेरा सर कलम नहीं हो सकता है। कसम खुदा की आज पंखे मौजूद हैं मस्जिदों के अंदर, आज तमाम जो है आसानियां हैं, उसके बावजूद हम नमाजें नहीं पढ़ते। वजह क्या है? कि हमारा इस्लाम, हमारा मुसलमान होना, हमारे ईमान के अंदर बड़ी कमजोरियां, और तुम्हें ये जांचना है, ये परखना है, ये देखना है कि मेरी ईमान के अंदर ताकत है या नहीं, या कमजोर हो चुका है। तो अगर मस्जिदों के अंदर तुम जाओ और मस्जिद के अंदर बैठो, उसके बाद तुम्हारा दिल मस्जिद में लग जाए तो समझ लेना दिल के अंदर बीमारी नहीं है। अगर तू कुरान को पढ़े और कुरान पढ़ने में तेरा दिल लग जाए तो समझ लेना कि तेरे दिल के अंदर बीमारी नहीं है। और अगर कुरान को खोला और दिल पढ़ने में ना लगा तो समझ ले तेरे दिल के अंदर बीमारी पैदा हो चुकी है। तेरा दिल अगर मस्जिद के अंदर ना लगे तो समझ जाना कि तेरे दिल के अंदर बीमारी है। अब उस बीमारी को दूर करने का यही तरीका है कि तुम मस्जिदों के अंदर बैठ जा, अल्लाह की इबादतें याद करना शुरू कर दे, कुरान की तिलावतें करना शुरू कर दे, तेरे दिल की बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आज बीमार दिल को लिए फिरता है, कहता है इमाम साहब बड़ी टेंशन में रहता है, बड़ी डिप्रेशन में रहता है, ताबीज बना दीजिए, मेरे सर पर दम कर दीजिए, चाहे कितना ही दम करा ले, अगर तू नमाजी नहीं है कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। क्योंकि इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज जो फर्ज है वो नमाज है, उसके बाद रोजा, फिर हज, फिर ज़कात। लेकिन रोजा तब है कि जब तेरे जिस्म के अंदर ताकत होगी। उसमें तो कुछ रियायत है कि अगर सफर के अंदर तू है तो इजाजत दी शरीयत ने कि सफर में तू चाहे तो रोजा रख या ना रख। अगर तू बीमार है कि इतना बीमार कि रोजा रखेगा तो फौत हो जाएगा, मौत आ जाएगी, तो रोजा ना रखने की इजाजत है, लेकिन उसका फिदिया अदा करे। ज़कात तब अदा करेगा जब तू मालिक के हिसाब होगा। हज जब करेगा
जब तेरे पास पैसा होगा लेकिन कलमा पढ़ने के बाद नमाज तुझे पढ़ना है, चाहे तू हजर की हालत में हो, चाहे तू सफर की हालत में हो, चाहे तू मकान के अंदर हो, चाहे तू खेत के अंदर हो, चाहे दुकान के अंदर हो, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। नमाज सिर्फ 2 हालतों में माफ है। और वो कौन सी 2 हालतें हैं कि जब तेरी सांस चलती हो, यानी मरने का वक्त करीब हो, जिसको नज़ा का वक्त कहते हैं, उस वक्त मौत के वक्त जो है नमाज माफ। और दूसरी वक्त कि जब तू जो है मजनू हो जाए, पागल हो जाए, तेरी अक्ल ज़ाइल हो जाए, उस वक्त नमाज माफ है। इन 2 हालतों को छोड़कर जिंदगी में कभी नमाज माफ नहीं है। लेकिन तू जिस्म अच्छा रखकर, तंदुरुस्त बॉडी रखने के बाद, बेहतरीन अक्ल रखने के बाद, बेहतरीन जो है जिस्म रखने के बाद नमाज नहीं पढ़ता है। आखिर इसकी वजह क्या है कि तू सिर्फ नाम का मुसलमान है, सिर्फ अपनी जबान से कहने का मुसलमान है कि हम हुसैनी हैं, लेकिन हुसैन का चाहने वाला होता, अगर तू सच्चा इमाम हुसैन का मानने वाला होता तो इमाम हुसैन बताए हुए रास्ते पर चलता। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर यजीद के हाथ में हाथ क्यों ना दिया? वजह क्या थी? वो भी कलमा पढ़ने वाला था, वो भी नमाज़ें पढ़ने वाला था, लेकिन वजह ये थी वो शराबी था, वजह ये थी कि वो जुआरी था, वजह ये थी कि वो अय्याश था। मेरे इमाम हुसैन ने शराबी के हाथ में हाथ ना दिया, इमाम हुसैन ने उस अय्याश के हाथ में हाथ ना दिया, अपना सर कलम कटा दिया, अपना सर जो है कलम करा दिया, लेकिन उस यजीद के हाथ में हाथ ना दिया। और आज हमारा हाल क्या है कि शराबी है दोस्त है, जुआरी है हमारा दोस्त है, और जो नेक इंसान है, शरीफ है, उससे दोस्ती हम नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है कि जो ऐसे इंसान से दोस्ती करे वो उसको सीधी राह दिखाए, जब नमाज का वक्त हो नमाजों की जानिब ले जाए, अच्छे रास्ते की तरफ उसको ले जाए। लेकिन आज हम दोस्ती किससे करते हैं? जो शराबी है, अड्डों की तरफ ले जाए, जो सिनेमा हॉल में फिल्में दिखाने के लिए लेकर जाए। कसम खुदा की ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है कि दुनिया के अंदर आया और उसकी उम्र बहुत कम हुई और इबादतें उसने बहुत ज्यादा की, कि उसकी जिंदगी तो 40 साल 45 साल हुई, लेकिन जब उसके नामाए अमाल को देखा गया, उसके जनाजे को जब लोगों ने उठाया तो पता ये चला कि नमाजी था, पता ये चला कि शरीयत मुस्तफा पर चलने वाला था, ये सच्चा इमाम हुसैन का मानने वाला था। ये अक्लमंदी है। इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलकर जिसने जिंदगी को गुजारा, अक्लमंद लोग हैं। लेकिन बेवकूफ किसको बताया? बेवकूफ इंसान वो है कि जो 80 साल 100 साल दुनिया के अंदर रहा और उसके बावजूद उसकी नमाजें रोजे नामाए अमाल में कुछ भी नहीं। ये हाल है आज मुसलमानों का कि कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जुमे के दिन नजर आते हैं। लेकिन हमें जरूरत है, आज हम पर जो तशद्दुद होता है, हैदराबाद की सरजमीन पर एक